सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 13 जून है, दिन सोमवार है। खबरों के इस बुलेटिन के विच तुहानूं सारियां कल दीयां ते अज दीयां वड्डियां खबरां दसदे हां। सब तो पहला मौसम की गल करांगे। गर्मी ने पंजाब समेत हरियाणा ते उत्तरी भारत दे विच कहर वरा रखिया। हालांकि परसों वांगू कल रात नूं भी पंजाब दे विच तेज़ हवावां वगियां ने, लगदा सी कि मींह आऊगा पर मींह तां नहीं आया ते तड़के तक भी जिहड़ी हवा है वो चल रही सी। ते मौसम विभाग दे मुताबिक हुण 15 तो 16 जून नूं मींह पै सकदा है, राहत मिल सकती है। ये वड्डी राहत वाली खबर मौसम विभाग ने आपां नूं दित्ती है कि मंगलवार यानी कि कल तो उत्तर पश्चिमी भारत विच तापमान 2 तो 3 डिग्री का निगार आने की संभावना जिहड़ी ओह बन सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश ते उत्तराखंड के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों के विच अज भी लू का कहर जारी रहेगा। ऐतवार का दिन भी काफ़ी तपिया रहा। पंजाब के बठिंडा के विच सब तो वध 43.8 डिग्री सैल्सीयस तापमान दर्ज किया गया। इसी तरह पटियाला, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना दे विच भी बुरा हाल ही रहा। हरियाणा का हिसार सब तो वध गर्म रहा। ते अजिहे हालातां दे विच जदों बिजली का कट लग जांदा है तां लोकां दे कोले सरकार नूं कोसण तो बिना कोई चारा नहीं बचदा। हुण खबर तुहानूं ऐतवार नूं गुरु की नगरी अमृतसर दे विच जो कतलकांड तड़के वापरिया 4 वजे तो भी पहला अमृत वेले इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। पुलिस ने इस घटना नूं, इस कतल की गुत्थी नूं सुलझाउण दा दावा कीता है। पुलिस ने मुलजमां नूं गिरफ्तार भी कर लिया है ते उन्हां कोलों हथियार समेत वाहन भी बरामद कर लिया। पुलिस ने 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मुलजमां नूं फड़ के मामले की गुत्थी सुलझाउण ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। पुलिस मुताबिक जांच ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ आया है कि NRI ਦਾ कतल उसकी पत्नी सतनाम कौर ने अर्शदीप सिंह ते वरिंदर सिंह नाल मिल के करवाया, यानी कि पत्नी ने ही नाजायज संबंधां करके अपने पति का कतल करवाया। हरिंदर सिंह जिसका कतल किया गया जदों कहंदे ਉਹ दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ उसकी पत्नी ਦੇ अर्शदीप सिंह नाल नाजायज संबंध बन गए सी, जिसका पता उसके पति नूं लग चुकिया सी। उन्होंने दस्सिया कि सतनाम कौर ने अर्शदीप सिंह नाल मिल के वरिंदर सिंह नूं इस कतल दे लई 2,70,000 रुपये भी देने सन। गिरफ्तार किए गए जिहड़े व्यक्ति उन्हां दी पछाण अर्शदीप सिंह वासी पिंड काले, वरिंदर सिंह वासी गोइंदवाल हाल आबाद पिंड काले इन्हां वजों होई है। ते पुलिस ने सतनाम कौर नूं भी हिरासत दे विच लै लिया ते थाणा छेहटा दे विच केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दस्सिया कि सतनाम कौर ने खुद पुलिस नूं इस बारे जानकारी दित्ती सी ते कतलकांड की वारदात किवें वापरी सी वो भी तुहानूं दस दिंदे आ। थाणा छेहटा अधीन हरकृष्ण नगर मेन सड़क ते ऐतवार तड़के 3:15 बजे के करीब 4 अणपछातियां ने दुबई तो हफ्ता पहला परते हरिंदर सिंह दा गोलियां मार के कतल कर दिता। हरिंदर सिंह की उम्र महज 36 साल की सी। वो बाबा दर्शन सिंह जन्म स्थान वाली गली पिंड काले अपनी पत्नी और बच्चों समेत मोटरसाइकिल ते तड़के 3:15 बजे के करीब सचखंड श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के दर्शनां नूं जा रहा सी कि हरकृष्ण नगर मेन सड़क ते 2 मोटरसाइकिल ते सवार हमलावरां ने उस तो मोबाइल ते गहने खोले। जदों हरिंदर सिंह ने इसका विरोध किया तो हमलावरां ने उसनूं गोलियां मार दित्तियां। उहदे सिर विच गोली वजी ते मौके ते ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी जख्मी है। इस कतल तो बाद अमृतसर शहर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब च मुड़ तो सनसनी फैल गई है। परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि मृतक नौजवान की किसी नाल भी किसी तरीके की कोई पुरानी रंजिश नहीं सी। लंबे समय तो वह दुबई दे विच ही रह रहा सी। हुण पुलिस जांच कर रही है। इस घटना तो बाद विरोधी धिरां नूं मुड़ तो आम आदमी पार्टी की सरकार नूं घेरन दा मौका मिल गया। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया है कि देख के दुख हुंदा है, किसी वेले सब तो वध खुशहाल सूबा अज कतलां, गैंगवार, धार्मिक झड़पां दा केंद्र बन के रह गया। बादल ने कहा कि अजिहे हालात सूबे दे विच निवेश ते हुनरमंद लोकां नूं लियाउण दे लई नकारात्मक साबित होणगे। सुखबीर बादल ने यह भी सवाल पूछा आम आदमी पार्टी की सरकार दे कोलों कि की पंजाबियों ने तुहाडे कोलों यही बदलाव मंगिया सी। बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब की सरकार दिल्ली तो चल रही है। सरकार पूरी तरह दे नाल रिमोट कंट्रोल की जा रही है, जिस करके सूबे अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा गई है। अज पंजाब दे विच कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ते बीजेपी ने अमन कानून के मुद्दे नूं लैके अज सूबे भर दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार के पुतले साड़न का भी ऐलान किया है। बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब की विगड़ रही कानून स्थिति के मद्देनज़र मान सरकार नूं जगाउण दे लई प्रदर्शन करने जरूरी ने। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਨੇੜੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਮਨੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਲਾਏ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੋਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਕਿਉਂ ਅਲਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖਾਸੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ 29 ਮਈ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਤਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 5 ਜਾਂ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਣ ਪੱਤਣ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਿਦੇਸ਼ ਹੀਰਾਮਨ ਕਾਂਬਲੇ ਉਰਫ ਸੌਰਵ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 11 ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਸੂਤੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 29 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਕਦੇ 24 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਸੀ AN 94 ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ। 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਕਤਲकांड ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੇਕੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਕੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੌ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ
ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਸੀਬ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰੇਜ ਤੋਂ ਕਾਰ ਚੁਕਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨੀ ਹੀ ਸੁਸਤੀ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਲੀਪ ਵਾਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ATS ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 4-5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਤਕੀ 5 ਕੋਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਿੱਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਰੇ ਨੇ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 155 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 22 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਸੰਦਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਰੇਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੰਗਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2200 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। STF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ।
ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ 2 ਜਣੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ CDPO 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਰਸੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 208 ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, 36000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਰਹੂਮ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਯਾਦਵ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਥਾਣਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਯਾਦਵ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਹੇਮਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਖੋ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ SRS ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਭਾਗਵਤ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂਆਂ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ SRS ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,75,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਗ ਮਿਲੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖਚੈਨਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇਸ ਪੁਲਿਸੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦੂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 19 ਬੱਚੇ ਤੇ 2 ਬਾਲਗ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਫੈਲੋ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 147 ਪਈਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ SSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਊਗੀ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 2500 ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੇਬਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਟੇਜ, ਲੇਬਰ PEG ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 5000 ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DC ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਮਿਥਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ OSD ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ DFO ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ OSD ਹੈ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੀ ਕੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਦਰਅਸਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਪ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 29 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਣ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹਮਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਧੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ 29 ਕਿੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਾਜਰੀ 'ਚ ਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਟੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਖਰੜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ, ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਫਸਲ ਦੀ 58% ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1503 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 878 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ, ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ PSDM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ PSDM ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਫੜੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ 47 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 94 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PGI 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਭਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 304 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਵੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ PTI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਵੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ DCP ਸਵਾਤੀ ਪੰਘਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹਾਵੜਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ BJP ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਵੜਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਉਰਫ ਜਾਵੇਦ ਪੰਪ ਦੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਵੇਦ ਪੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ BJP ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। PDA ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਤਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ PDI ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਨਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਿਵੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੇਤਨ ਕਾਕੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਵੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।